عزیز طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم ووڈ ڈسپیچ 1854 کے بارے میں بات کریں گے۔ اس دور کا نقطہ آغاز ووڈ ڈسپیچ کا وہ مراسلہ ہے جو چارلس ووڈ نے ایک تحریری رپورٹ ہندوستان کی تعلیمی پالیسی کے بارے میں 1854 میں کمپنی کو ارسال کی تھی۔ اسے ووڈ ڈسپیچ کہتے ہیں۔ ڈسپیچ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ارسال کرنا تحریری طور پر، یعنی ووڈ کا مراسلہ۔ ووڈ ڈسپیچ میں سنسکرت اور عربی زبان، جو ان کی علاقائی زبانیں تھیں، ان کی تعلیم کی واضح مخالفت نظر آتی ہے۔ اس ڈسپیچ میں بھی مشرقی علم و ادب کو غلطیوں کا مرقع قرار دیا گیا اور مقامی زبانوں کو انگریزی کے ساتھ ساتھ ذریعہ تعلیم بنانے کی حمایت تو کی گئی تھی، لیکن ان زبانوں کو جدید علم کے اخذ و ترجمہ اور تدریس کے معاملے میں نااہل قرار دیا گیا، یعنی کہ جو یورپ کی جو جتنی بھی ترقی یافتہ زبانوں میں جو ترقی ہو چکی تھی، ان کتابوں کے جو تراجم تھے، اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جہاں کی جو لوکل زبانیں ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان میں ان کا ترجمہ کیا جائے اور لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب برصغیر سے ایسٹ انڈیا کمپنی ختم کر دی گئی تھی اور حکومت برطانیہ براہ راست ہندوستان پر حکمرانی کر رہی تھی۔ برصغیر کے ہندوؤں نے خود کو برطانوی حکمرانوں کے ساتھ کلی طور پر ہم آہنگ کر لیا تھا، یعنی مکمل طور پر وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئے تھے۔ وہ مسلمانوں پر فوقیت حاصل کرنے کے کسی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ دوسری طرف برطانوی حکومت کی پوری کوشش تھی کہ مسلمانوں کو اتنا دبا دیا جائے کہ پھر وہ کبھی نہ اٹھ سکیں، کیونکہ وہ اصل میں مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب بھی کبھی ان کی حکومت کو زوال آیا تو مسلمانوں کی وجہ سے آئے گا۔ اس لیے وہ مسلمانوں کی ہر سطح پر مخالفت کرتے تھے اور ان کے تعلیمی نظام کو، جو برصغیر میں انگریزوں کے آنے سے پہلے رائج تھا، اس کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں ووڈ ڈسپیچ کو عملی جامہ پہنایا گیا، اور اس کے ووڈ ڈسپیچ کے اہم خد و خال یہ ہیں۔ نمبر 1، ہر صوبے میں تعلیم کا محکمہ قائم کیا جائے گا جس کا سربراہ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن ہوگا۔ اس کی مدد کے لیے مناسب تعداد میں انسپیکٹر مقرر کیے جائیں گے جو گورنمنٹ کے خرچ پر یا امداد سے چلنے والے سکولوں اور کالجوں کا ہر سال معائنہ کیا کریں گے۔ نمبر 2، محکمہ تعلیم صوبے کی تعلیمی ترقی کے لیے ضروری اقدامات کے سلسلے میں سالانہ رپورٹیں تیار اور تعلیمی اعداد و شمار شائع کرے گا۔ نمبر 3، لندن یونیورسٹی کی طرز پر ملک میں یونیورسٹیاں قائم کی جائیں گی۔ 1857 میں بمبئی، کلکتہ اور مدراس میں یونیورسٹیاں قائم ہوئیں۔ پنجاب یونیورسٹی 1882 لاہور میں قائم ہوئی۔ شروع میں یہ یونیورسٹیاں صرف امتحان لینے والے ادارے تھیں، بعد ازاں ان کو تدریسی درجہ دے دیا گیا۔ اب بچوں یہ جو ہے اس میں شارٹ کوسچن بنتے ہیں۔ یہ 1857 میں جو یونیورسٹیاں قائم ہوئیں وہ سن پوچھا جا سکتا ہے، ایم سی کیوز میں بھی یہ بات آتی ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کا جو سن ہے وہ ایم سی کیوز میں بھی آئے گا، پنجاب یونیورسٹی پر نوٹ کے حوالے سے شارٹ کوسچن بھی بنتا ہے۔ اب نمبر 4 پہ ہے گرانٹس ان ایڈ۔ اب گرانٹس ان ایڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادارے جن کو امداد بھی ملتی تھی، کچھ ادارے وہ تھے جن کو حکومت تھوڑی بہت امداد دیتی تھی اور وہ لوگ اپنی انڈیپینڈنٹ تھے اور اپنے اخراجات سے اداروں کو چلاتے تھے، لیکن گورنمنٹ کی امداد کی وجہ سے وہ گورنمنٹ کے ماتحت ہو گئے۔ اور کچھ ادارے ایسے تھے وہاں پہ جن کو جو مکمل طور پر جن کے اخراجات جو ہے وہ حکومت برطانیہ برداشت کر رہی تھی۔ اب انہوں نے یہاں گرانٹس ان ایڈ کا نظام رائج کیا جائے گا تاکہ حکومت کے علاوہ دوسری ایجنسیاں بھی انگریزی تعلیم پھیلانے میں مدد دے سکیں۔ گرانٹ صرف انہی اداروں کو ملے گی جن میں سیکولر تعلیم دی جائے گی۔ اب سیکولر کا مطلب ہے لادینیت، جس میں کسی دین کا پرچار نہیں ہوگا، یعنی لوگوں کو ان کے اپنے دین کے بارے میں تعلیم دینے کا مقامی لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے۔ سیکولر تعلیم دی جائے گی۔ نمبر 2 پہ انگریزی ذریعہ تعلیم ہوگی۔ نمبر 3 پہ انسپیکٹر کو معائنہ کرنے کی اجازت ہوگی جو انگریزوں نظام تعلیم کی طرف سے انہوں نے تعینات کیے ہوئے ہوں گے۔ گرانٹ کی مقرر کردہ شرائط پوری کی جائے گی، یعنی گرانٹس ان کو ملے گی جو ان شرائط پہ پورا اتریں گے۔ نمبر 5 پہ ہے انگلستان میں قائم تربیت اساتذہ کے اداروں کی طرز پر برصغیر میں اساتذہ کی تربیت کے لیے ادارے قائم کیے جائیں گے اور زیر تربیت اساتذہ کو تعلیم کے لیے وظائف دیے جائیں گے۔ نمبر 6، قانون، طب یعنی ڈاکٹری کی تعلیم اور انجینئرنگ کے شعبوں میں بھی تربیت کا اہتمام کیا جائے گا۔
नंबर 7 पे है तालीम निस्वां को यकसा अहमियत और सरपरस्ती दी जाएगी। नंबर 8 सरकारी इदारों में मजहबी तालीम नहीं दी जाएगी। ग्रांट्स इन एड के ज़रिए प्राइवेट स्कूल और कॉलेज भी महकमा तालीम के कंट्रोल में आ गए। इस तरह हुकूमत की तालीम पर गिरफ्त बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अगले नंबर पे हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो सार्जेंट रिपोर्ट है। नंबर 4 पे हमने नंबर 3 पे वो डिस्पैच पढ़ा, इसके बाद नंबर 4 पे हम सार्जेंट रिपोर्ट पढ़ते हैं। अब सार्जेंट रिपोर्ट जो है हुकूमत बरतानिया ने 1944 में हिंदुस्तानियों के लिए एक नई तालीमी स्कीम तैयार की जिसको सार्जेंट रिपोर्ट कहा जाता है। इस स्कीम के अहम नुकात दर्ज झैल हैं। नंबर 1, 14 बरस तक की उम्र के तमाम बच्चों के लिए तालीम मुफ्त और लाजमी होगी। नंबर 2, 6 बरस तक तालीम की उम्र के बच्चों के लिए सरकारी मदारस में तरबियत याफ्ता असातिज़ा की ज़ेर निगरानी नर्सरी क्लासें खोली जाएंगी। नंबर 3, 7 से 11 साल की उम्र के बच्चों को दी जाने वाली तालीम को प्राइमरी तालीम का नाम दिया गया। नंबर 4, 12 से 16 साल की उम्र तक हाई स्कूलों की तालीम मुहैया की जाएगी। नंबर 5 पे टेक्निकल और तजारती तालीम का इंतज़ाम करना भी स्कीम का हिस्सा बनाया गया। नंबर 6, तालीम बालगा और सरकारी कुतुबखानों को बेहतर बनाना भी स्कीम में शामिल किया गया। नंबर 7, असातिज़ा की तरबियत का मकबूल इंतज़ाम और मुलाजमत के कवायद को बेहतर बनाना। नंबर 8, तलबा की जिस्मानी तरबियत, उनका तिब्बी मुआयना और ज़रूरत के मुताबिक इलाज। नंबर 9, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चों के लिए भी तालीमी सहूलियात मुहैया करना। नंबर 10, बच्चों के लिए समाजी और तफरीही मशागल का इंतज़ाम करना भी सार्जेंट स्कीम में शामिल था। बच्चों जी सार्जेंट स्कीम जो है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके सारे निकात जितने 10, 11 दिए हुए हैं वो सारे के सारे आपने तैयार करने। नंबर 11 है, रिपोर्ट में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अमली तालीम पर जोर दिया गया ताकि बच्चे आइंदा ज़िंदगी में मुनासिब पेशा इख्तियार कर सकें। बुनियादी तालीम मुकम्मल करने वाले तलबा में सिर्फ ज़हीन बच्चों को हाई स्कूलों में दाखिले का हक दिया गया था। इस तरह हाई स्कूलों में तालीम पाने वाले तलबा की तादाद कुल तलबा की तादाद का सिर्फ 20% रह गई। तलबा से हाई स्कूल की तालीम के लिए फ़ीस ली जाती थी जबकि 50% ज़हीन, मुस्तहिक और गरीब तलबा के लिए वज़ाइफ देने का ऐलान किया गया। अब जहाँ पे हाई स्कूलों की 2 किस्में थीं, नंबर 1 अमूमी हाई स्कूल और नंबर 2 टेक्निकल हाई स्कूल। बच्चे जहाँ भी एक क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि हाई स्कूलों की एग्ज़ाम जो थी वो कितनी थी, तो नंबर 1 पे अमूमी हाई स्कूल, नंबर 2 पे टेक्निकल हाई स्कूल। अमूमी स्कूलों में आर्ट और साइंस की तालीम देना मकसूद था जबकि टेक्निकल स्कूलों में सनती, तजारती और पेशा वराना मज़ामीन और महारतों की तालीम दी जाती थी। इन स्कूलों में साइंस का मजमून लाजमी था। इसके अलावा लकड़ी, पत्थर और धात के काम की तालीम का इंतज़ाम था। अब इसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं, वुड डिस्पैच से क्या मुराद है, वुड डिस्पैच के में जो है उसके अहम खदोखाल बयान करें। इसके बाद सार्जेंट रिपोर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, हाई स्कूलों की किस्में शॉर्ट क्वेश्चन है ये, और इसके अंदर जितनी भी उन्होंने जिस सन और तारीखें दी हुई हैं ये सारे के सारे आपके MCQs में आएंगे, इसलिए इन सारी चीज़ों को अंडरलाइन करें और ये सारी चीज़ें जो हैं आपने एज़ इट इज़ इनको तैयार करना है। और ये जितनी भी कहाँ यूनिवर्सिटियाँ कायम की गई, किस सन में कायम की गई, पंजाब यूनिवर्सिटी किस सन में कायम हुई और पंजाब यूनिवर्सिटी कहाँ कायम हुई, ये तमाम चीज़ें जो हैं इस शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकती हैं और इस हवाले से आपने इसको तैयार करना है। अब बरसगीर में बरतानवी निज़ाम तालीम की खसूसियात। बरतानवी तसल्लुत के तहत बरसगीर में कायमशुदा निज़ाम तालीम और इसके इर्तिका के मुताले से वाज़ेह होता है कि अंग्रेज़ों का कायम करदा ये निज़ाम बुनियादी तौर पर मुकामी निज़ाम तालीम मुसलमानों के इस निज़ाम तालीम को ख़त्म करने की कोशिश थी जो मुसलमान हुक्मरानों के दौर में हिंदुस्तान में राइज था। इसमें तालीम आम और मुफ्ती, तालीमी इदारे माली तौर पर आज़ाद, खुद मुख्तार और इल्मी तौर पर हुकूमती असरात से आज़ाद थे। अब देखिए हमने ये देखा है कि बरसगीर में जो मुसलमानों का निज़ाम तालीम था उसमें तालीम मुफ्त भी थी और वो अदारे जो थे वो अंदरूनी तौर पर हर किस्म के मामलात में आज़ाद थे। लेकिन जहाँ पे ग्रांट्स इन एड के लिए उन्होंने शराइत ये रखी हैं कि उन अदारों को दी जाएगी जो उनकी शराइत पे पूरा उतरेंगे। अब हम इसमें मकासद तालीम को देखते हैं। मकासद तालीम में बरसगीर और बरतानवी हुक्मरानी एक इस्तेमारी कुव्वत का कब्ज़ा था। बरसगीर पर बरतानवी हुक्मरानी एक इस्तेमारी कुव्वत का कब्ज़ा था। अपने मकासद को पूरा करने के लिए अंग्रेज़ों ने हर वो तरीका इस्तेमाल किया
جس کے ذریعے وہ مقامی لوگوں پر زیادہ سے زیادہ عرصے کے لیے غالب رہ سکیں۔ تاجر کی حیثیت سے آنے والی یہ قوم فاتح بن کر ہندوستان کی قسمت کی مالک بن گئی۔ برطانوی حکومت نے اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے محکوم ہندوستانیوں کو ایسے نظام تعلیم سے روشناس کروایا جس نے ان کو غلامی میں ایسا پختہ کار بنا دیا کہ آزادی حاصل کر لینے کے بعد بھی برصغیر کے لوگ انگریز کی ذہنی غلامی سے چھٹکارا نہیں پا سکے۔ یہ سب اس نظام تعلیمی کے باعث ممکن ہوا جو انگریزوں نے برصغیر کے لوگوں کے لیے خاص طور پر شروع کیا۔ برصغیر کا یہ نظام تعلیم برطانیہ میں رائج نظام تعلیم سے بالکل مختلف تھا۔ ظاہر ہے انگلستان میں جاری نظام تعلیم کا مقصد ایک آزاد قوم کی تشکیل، جبکہ برصغیر میں قائم نظام تعلیم کا مقصد محکوم قوم پیدا کرنا تھا۔ بچہ اب انگریزوں کے جو مقاصد تعلیم تھے اس میں سب سے پہلا مقصد جو تھا ان کا محکوم قوم پیدا کرنا، نمبر 2 پہ ان کا مقصد تھا حکومت برطانیہ کے لیے وفادار ملازمین کی فراہمی، اور نمبر 3 ہندوستان میں عیسائیت کی تبلیغ۔ یہ 3 ان کے اہم مقاصد تھے، محکوم قوم پیدا کرنا اور حکومت برطانیہ کے لیے وفادار ملازمین کی فراہمی، اور تیسرا مقصد ہندوستان میں عیسائیت کی تبلیغ تھا جس کے لیے خاص طور پر نچلی ذات کے ہندوؤں کو ہدف بنایا گیا۔ اب ہم نصاب تعلیم پہ بات کرتے ہیں۔ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ضروری تھا کہ انگریز برصغیر کے مقامی تعلیمی نظام کو غیر مؤثر بناتے، لہٰذا انہوں نے ملازمتوں کو حکومت کے منظور کردہ ان تعلیمی اداروں کے فارغ التحصیل افراد کے لیے مخصوص کر دیا جن کا نصاب حکومت کی طرف سے متعین تھا، جس میں انگریزی زبان و ادب، مغربی علوم و فنون شامل تھے۔ ان میں زیادہ تر مشنری ادارے تھے۔ بچے مشنری ادارے وہ ہوتے ہیں جو ایک مشن کے تحت قائم ہوتے ہیں اور انہوں نے اس مشن کو آگے پھیلانا ہوتا ہے، جو عام طور پر گرجا سے متصل ہوتے تھے۔ ان میں صلیب نمایاں مقام پر نصب ہوتی تھی۔ اساتذہ پادری تھے جو مخصوص لباس پہنتے تھے۔ غرض تعلیمی اداروں کا پورا ماحول مسیحی ہوتا تھا، جہاں عیسائیت کی تعلیم لازمی تھی۔ تعلیم میں سیکولر پالیسی سے مراد یہ تھی کہ عیسائیت کے سوا کسی بھی دوسرے مذہب کو نظام تعلیم میں کوئی دخل نہیں تھا۔ نمبر 1 پہ انگریزی۔ برطانوی نظام تعلیم کے تحت ہندوستان کے تعلیمی اداروں کے نصاب میں انگریزی زبان و ادب کی تدریس کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ انگریزی کو تیسری جماعت سے BA تک لازمی زبان کی حیثیت حاصل تھی۔ سب سے زیادہ وقت انگریزی کی تدریس کے لیے مختص تھا۔ انگریزی کے استاد کو سب سے زیادہ پروقار مقام حاصل تھا۔ ملازمتیں بھی صرف انگریزی جاننے والوں کو ملتی تھیں۔ یوں بچوں کی پوری تعلیمی زندگی میں انگریزی ذہنوں پر مسلط رہتی تھی، جو آج بھی مسلط ہے۔ نمبر 2 پہ تاریخ یعنی ہسٹری۔ کسی بھی قوم کے بارے میں جتنا بھی اس کا پچھلا کردار ہوتا ہے وہ اس مضمون میں شامل ہوتا ہے۔ ان تعلیمی اداروں کے نصاب میں برصغیر کی تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا جاتا تھا۔ بچے مسخ کر دینا ہوتا ہے کہ اس کی اصلی جو شکل ہے یا اس کی اصلی جو خوبیاں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ختم کر کے ساری برائیاں اس میں شامل کر دینا۔ کسی چیز کا اصلی چہرہ بگاڑ دینا کو مسخ کرنا کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے دور کی اچھی باتوں کو بھی غلط انداز میں لکھا گیا۔ تاریخی واقعات کی تشریح انگریزوں کے نقطہ نظر سے کی گئی۔ یورپ اور خصوصاً انگلستان کی تاریخ کو اس طرح پڑھایا جاتا تھا کہ طلبہ احساس کمتری میں مبتلا ہو کر انگریزوں کو برتر مان لیں اور ہندوستان میں ان کی آمد ایک مہذب قوم کے طور پر تصور کی جائے۔ خاص طور سے ہندوؤں کو مسلمانوں سے متنفر کرنے کے لیے تاریخی واقعات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا تھا۔ اب یہ جو ہم سوال پڑھ رہے ہیں کہ نصاب تعلیم کیسا تھا، اس میں الگ الگ سے مضامین پر شارٹ کوسچن میں نوٹ آ سکتا ہے، اور بڑا جو سوال ہوتا ہے 10 مارکس کا اس میں پورے نصاب تعلیم جس میں تمام مضامین شامل ہوں گے، انگریزی، تاریخ، معاشیات، سیاسیات، سائنس، اور یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوں گی نصاب تعلیم میں۔ لیکن انگریزی پہ نوٹ آتا ہے، تاریخ، معاشیات، سیاسیات، سائنس پہ نوٹ آتا ہے، تو یہ الگ الگ مضامین کے حوالے سے شارٹ کوسچن بھی بنتے ہیں۔ اب نمبر 3 پہ معاشیات یعنی اکنامکس۔ معاشیات جیسے بامقصد اور عملی مضمون کے نصاب کو یوں مرتب کیا گیا کہ انسان کی زندگی کا مقصد صرف پیسہ ہی رہ گیا تھا اور اس کی زندگی ایک معاشی حیوان سے زیادہ کچھ نہ رہی۔ مگر بھی معاشی تصورات کے مطابق انسان انتہائی خود غرض ہے جو ہر وقت مادی فائدے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ سود، ذخیرہ اندوزی سب پیسہ کمانے کے طریقے ہیں جن میں کوئی اخلاقی قباحت نہیں۔ معاشیات کا یہ نصاب بنیادی طور پر اسلامی تصور حیات کے خلاف تھا۔
अब नंबर 3 पे सियासियात, नंबर 4 पे सियासियात। सियासियात के मजमून का निसाब भी इस्लामी तसव्वुरात से मुतसादिम था। जमहूरियत के मगरबी तसव्वुर में अल्लाह ताला की हाकमियत आला के इस्लामी नज़रिए की कोई गुंजाइश ना थी। अवाम की हाकमियत का तसव्वुर मुसलमानों के नज़दीक सरासर बेदीन तसव्वुर था, इसलिए निसाब का ये हिस्सा भी मगरबी फ़िक्र को फ़रोग़ देने का बाइस था। नंबर 5 पे साइंस। तालीमी इदारों में पढ़ाई जाने वाली साइंस के निसाब से तलबा में नई चीज़ों की तलाश की सलाहियत पैदा तो ना होती थी, बल्कि उल्टा वो कायनात की तख्लीक, इंतज़ाम के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में शक व शुबा में मुब्तला हो जाते थे। अरबी, फ़ारसी और मज़हब को निसाब से बिल्कुल खारिज कर दिया गया और उर्दू को भी सिर्फ प्राइमरी मदारज के निसाब तक महदूद कर दिया गया। इस तरह अहले हिंद को उनके तमद्दुन से काट दिया गया। अब हमने सबसे पहले इसके जो बरसगीर में बरतानी निज़ाम तालीम की खसूसियात थी उसमें मकासद तालीम को पढ़ा। नंबर 2 पे हमने निसाब तालीम देखा। निसाब तालीम में हमने वो तमाम मज़ामीन देखे जो निसाब में शामिल थे। इसके बाद हम निज़ाम इम्तहान को देखते हैं। नंबर 3 पे अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान पर कब्ज़े से कबल बरसगीर में मुसलमानों का निज़ाम तालीम राइज था। इस निज़ाम का बुनियादी मकसद तामीर किरदार, अच्छे इंसान पैदा करना था। उस्ताद जो इस निज़ाम का मरकज़ी किरदार था, नहायत आला मुकाम रखता था। वो एक रोल मॉडल की हैसियत से इल्म व किरदार का आला नमूना तलबा के सामने पेश करता था और तलबा की इल्मी नशोनुमा के साथ साथ उनके किरदार की तरबियत भी करता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने उस्ताद को भी एक आम सरकारी मुलाजिम बनाकर रख दिया। उसे इस एतमाद का अहल भी न समझा गया कि उसकी राय से तालिब इल्म के इक्तसाब का मयार मुकर्रर किया जाता है। वैसे तालिब इल्म के इक्तसाब का मतलब ये है कि तालिब इल्म किस हद तक किस चीज़ में कामयाब है, उसने क्या सीखा है और किस हद तक वो उस सतह के निसाब को पूरा कर रहा है, या उसके किरदार में कितनी तब्दीली आई है, या उसकी तरबियत जो है वो किस नहज तक हो गई है, ये उस्ताद ही बता सकता है। लेकिन इसको उन्होंने उस्ताद का जो कोई किरदार नहीं था, निज़ाम इम्तहान जैसा आप आजकल हमारे यहाँ राइज है ऐसा निज़ाम मुरतब कर दिया गया, जिसमें उस्ताद को उसकी कोई हैसियत नहीं है। सारा चीज़ें बच्चों के रट्टे पर मुनहसर हैं। बच्चे इम्तहान दें और जितने मार्क्स आएँ उसके मुताबिक उनकी तालीमी इक्तसाब को जो है वो जज किया जाता है। इसके बजाय उन्होंने तहरीर इम्तहानात का एक ऐसा निज़ाम राइज किया जिसमें आज भी उस्ताद को कोई हैसियत हासिल नहीं है। इसको इल्म ही नहीं होता कि किस तालिब इल्म के रवैयों और किरदार के बारे में जायज़ा पेश कर रहा है। बच्चे हमारा जो एक्सटर्नल इम्तहान होता है वो इसी तरह का है ना, उसमें किसी को नहीं पता किसका पेपर है, वो तो सिर्फ पेपर पे लिखी हुई तहरीर से जज करता है कि बच्चा जो है उसने कितना कुछ सीख लिया है, उसके किरदार में क्या तब्दीली आई है, उसने क्या उसके अमली ज़िंदगी में उसका रिस्पांस क्या होगा, वह किस तरह का वो किरदार जो है वो सामने आएगा, जो उसकी जितनी भी उसकी साथ उसकी ज़िम्मेदारियाँ वाबस्ता होंगी वो किस हद तक वो पूरी करेगा, वो किस सतह पे जाकर किस चीज़ को जो है रिप्रेजेंट करेगा, इस चीज़ का इससे कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। तालिब इल्म की तरबियत और किरदार से गर्ज नहीं थी, बल्कि इसका तलब सिर्फ नंबर हासिल करने तक महदूद हो गया। पास होने वालों की दर्जा बंदी के लिए दर्जा अव्वल, दर्जा दूम या सूम तयन किया जाने लगा। रफ्ता रफ्ता इन इम्तहानों में बदनवानियों का अमल दखल बढ़ता गया। लेकिन सबसे बड़ी ख़राबी ये हुई कि निसाब इम्तहान के ताबे हो गया, जबकि निसाब और तदरीस का असल मकसद सिर्फ मालूमात तसव्वुरात को याद करना नहीं, बल्कि इनका इत्तलाक़ और रवैयों की तशकील था, जिसकी जांच का अंग्रेज़ के निज़ाम इम्तहान में कोई इंतज़ाम ही न था। इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ और रवैयों की तशकील को चूँकि इम्तहान के निज़ाम में कोई अहमियत हासिल ना थी, इसलिए अमले तदरीस के एतबार से ये निज़ाम बाकिरदार, बाअमल और तरबियत याफ्ता अफराद पैदा करने में नाकाम रहा। अब बच्चों ये जो हमारा निज़ाम इम्तहान है इस पर भी नोट आ सकता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन में इसको आपने देखना है। अब इतने ढेर सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं ये सारे के सारे आपके ज़हन में, इसी हवाले से आपने इस टॉपिक को तैयार करना है। और इसमें जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, जितने लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, जितने MCQs बनते हैं, इस सारे हवाले से आपने तमाम चीज़ें जो हैं वो तैयार करनी है और इसको अपनी याददाश्त का हिस्सा बनाना है। अल्लाह हाफिज़।